யாருக்காக மக்களுக்காக போறோம். அண்ணே கொஞ்சம் இருங்க. வேலை
පණාවක් අපි වැඩි කරා. ඒකත් ඓතිහාසික මේව එකක්. මොකද්ද? බජට් එකකින් අයවැයෙන් අපි 1550ක් වැඩි කරපු එක පළවෙනි අපි අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම සියලු දෙනා දන්නවා අපි නාමල් රාජපක්ෂ කාර් රේස් දුවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කවිර කෝගිනී ඇවිල්ලා නයිට් ක්ලබ් අරින්න පුළුවන්. එහෙම යනකොට මේ කාර්යවසම් අරේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම ඇවිල්ලා අපේ ජාතික ජනබලයට නිකන් කකුලෙන් තියෙන එංගිලක් වගේ. ඒක නිසා අපි කියනවා ආණ්ඩුවෙන් වැඩි කරපු පඩිය කිසි දෙයකවත් අපි නවත්තන්නේ නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් අපි දෙනවා. ඒ 200ක් දවස් 25ක් ආවොත් අපි 200ක් දෙනවා කියලා තිනවා. ඒක නවත්තන්න තමයි මේ විපක්ෂයේ නායකෝ ටිකක් දඟලනවා. ඒක අපි දඟලන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේ 1750 මේ කම්කරුන්ට පඩි හම්බෙනවා. ඒක නිසා ජාතික ජනබලවේගයේ හැටියට අපි එකතු වෙලා මුළු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කෙම අද මේ උද්ඝෝෂණය අපි පවත්වාගෙන යනවා. මේක අපි ආරම්භ කරපු විතරයි. තව ඉදිරියටත් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. 1550 කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට මදි. ඒ වුණාට බජට් එකකින් අයවැයෙන් පළවෙනි පාර ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුවෙන් අපි වැඩ කරලා තියෙන එක අපි ඉතා සන්තෝෂයෙන් අපි කියනවා. කලින් හිටපු යාපන ආණ්ඩුවේ අර්ජුන් මගේන්ද්‍රන් කියලා එක්කෙනෙක් මාපෙන්ගුවේ වරකම් කරගෙන යටට ගියා. ඊට පස්සේ හිටපු ආණ්ඩුවෙන් මහින්දලා ඉවිල්ලා යාව අරස් කරලා හතරන් කොට ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඒකත් කරුවේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අවුරුදු දෙකකින් රට වංගොත් කරලා රට මිනිස්සු ඒගොල්ලන් ගාලා එළවුවා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ආණ්ඩුව ආවේ. අපේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා හැමෝටම එක විදියට තමයි සලකන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට බෙරිගමට තමයි දැන් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා අපිට විරෝධයෙන් උද්ඝෝෂණ 21 වෙනිදා කරනවා කියලා තියෙනවා. දැන් ඇවිල්ලා ලොක්ඩවුන් කාලේ ඇවිල්ලා වතුගම් කරු මිනිස්සු තමයි ලංකාවට ඩොලර් ගෙනාවේ. දැන් ඒ ඔක්කොම අමතක වෙලා තමයි දැන් ඇවිල්ලා මහින්දලා සජිත්ලා රනිල්ලා ඇවිල්ලා අපිට විරෝධයෙන් කෑ ගන්නවා. දැන් රනිල්ලා මහින්දලා තමයි රට කාලා විනාශ කරා. අපේ රට නාස්ති කරගත්තේ රනිල්ලා තමයි මහින්දලා තමයි. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන්ට පුදුම අමාරුවක් තියෙන්නේ අපේ වතු මිනිසුන්ට පඩි වැඩි කරම ඉඳලා ඒගොල්ලන්ට පුදුම අමාරුවක් තියෙන්නේ. ඒක නවත්තන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන මේ අන්තිම ඉවර වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් අපේ ආණ්ඩුවේ හරියට කරනවා හින්දා ඒගොල්ලන්ට පුදුම අමාරුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට වරකම් කරන්න බැරි හින්දා තමයි ඒගොල්ලන් නිකන් බොරුවට එමදාම කෑ ගන්නනේ පාර්ලිමේන්තුවේදී. පාර්ලිමේන්තුවේ ඒගොල්ලන් මූණ පෙන්වන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න වචන නැති හින්දා තමයි දැන් වතු මිනිසුන්ගේ කතාන්තරය කතා කරන්නේ. දැන් කවුද නාමල් ඇවිල්ලා බොරු චෝදනා කරනවා දැන් අපිට පඩි දෙන්න එපා කියලා. රුපියල් 200ක් වැඩි කරන හින්දා ඒගොල්ලන්ට පුදුම අමාරුවක් තියෙන්නේ දෙන්න එපා කියලා. ඒ හේතුව මොනවද කියලා ඒගොල්ලන්ටම දන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක තියාගෙන දැන් වත්තේ ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ. දැන් අවුරුදු 70 අයක් අපි ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සු තමයි ලංකාවට ඩොලර් ගෙනාවේ. දැන් ඔක්කොම අමතක වෙලා තමයි දැන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් 21 වෙනිදා පාරට බේලා උද්ඝෝෂණ කරනවලු වත්තේ මිනිසුන්ට. දැන් වත්තේ මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි දැන් මේ උද්ඝෝෂණ කරලා තියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලනය මේකෙන් ඉවර වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් පඩි කරපු අපේ ජනාධිපතිතුමාට අපේ වතු මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා එයාට සතුටින් ස්තුතිවන්ත කියනවා. ස්තුති. பல்லாண்டு காலமா பல தசாப்தங்களாக இரத்தத்தை பசலையாக்கி இந்த மண்ணிலே தேயிலை செடி வளர்த்து தங்களுடைய உயிரை துச்சமென மதித்து உழைத்த எமது வர்க்கத்தின் உழைப்பை மதிக்கும் விதமாகவும் அவர்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பையும் கௌரவத்தையும் வழங்கும் விதமாகவும் அது மாத்திரமன்றி இந்த அரசாங்கம் மாத்திரமல்ல இன்னும் எத்தனை அரசாங்கங்கள் வந்தாலும் எங்களுடைய மக்களின் சம்பள பிரச்சனை பாராளுமன்றத்தில் எதிரொலிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை எண்ணத்தில் எங்களுடைய அரசாங்கம் முதல் முறையாக பாராளுமன்ற வரவு செலவு திட்டத்திலே எங்களுடைய மலையக மக்களின் சம்பளத்தை குறித்து ஒரு முக்கியமான அடிப்படை விடயத்தை வைத்திருக்கிறது. அந்த வகையிலே இப்படி இது எங்களுடைய வெற்றியாகும். எங்களுடைய சமூகத்துக்கு கிடைத்த பெரிதான வெற்றி. ஆனாலும் கூட எங்களுடைய இருப்பை விரும்பாத ஒரு குழுவினர் எங்களுடைய இந்த மக்களின் பசிக்கு எதிரான பசிக்காக வழங்கப்பட்ட இந்த சம்பளத்தை வழங்கக்கூடாது என்று கூறி ஒரு வழக்கு தாக்கலை செய்துள்ளார்கள். இது சாதாரண சட்ட விடயம் அல்ல. பசிக்கு எதிரான ஒரு யுத்தம். எங்களுடைய மலையக சமூகத்தை இன்னுமாக அடிமையாக வைத்திருப்பதற்கு இவர்கள் போடுகின்ற ஒரு சூழ்ச்சி வலையே.
அவருடைய எங்களுடைய அதாவது இது ஒரு சாதாரண ஒரு நியாயம். இந்த நியாயத்தை கூட வழங்கப்பட முடியாத அளவுக்கு இவர்கள் செய்கின்ற செயற்பாடு முழு மனித குலத்துக்கும் ஒரு மனிதாபிமானத்துக்கு ஒரு இழிவை தருகிறது. ஆகவே மனசாட்சி உள்ள மனிதர்கள் அனைவரும் இந்த மக்களுக்காக எங்களுடைய குரலை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாய நிலையிலே நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த சம்பளம் நியாயமான சம்பளம் இவர்களுடைய உரிமை. இதை பெற்றுக் கொடுக்காமல் இருப்பது இது பெரும் அநீதி. ஆகவே எங்களுக்கு அன்பார்ந்த மனிதாபிமானம் மிக்க மக்களே, எங்களுடைய மலையக மக்களுக்காக மாத்திரமல்ல மனித குலத்துக்காக இந்த நாளிலே எங்களுடைய குரலை உயர்த்துங்கள். இது சிறிய ஒரு தீப்பொறி மாத்திரமே, இது எரிமலையாக வெடிக்கப்பட போகிறது. எங்களுடைய உரிமை பறிக்கப்பட முடியாத ஒன்று. நன்றி. ஒரு அரசாங்கம் முன் வந்து நின்றாலும் கூட இவ்வாறான சம்பளத்தை எவராலும் பெற்றுக் கொடுக்கவில்லை. இவ்வாறான தேசிய மக்கள் மத்தியின் தலைவரான அனுர குமார திசாநாயக்க பெற்றுக் கொடுத்த சம்பளத்தை எதிர்கட்சிகள் புறக்கணிக்கிறார்கள். இன்று சிறிய ஒரு அளவான ஒரு மக்கள் பேரணி பெரிதாக அலை ஒன்று பெறப்பட போது முதல் எச்சரிக்கை, தயவு செய்து எங்களுக்கு யாரும் இடையூறு கொடுக்க. எங்களோட பொருளாதாரம் மிக விரைவில் காணப்படுது. இன்று தேயிலை ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத நிலைமை இல்லாத காரணத்தினால் யாரும் எதுவும் முன் வர முடியாது. எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் இந்த தேயிலைக்கு தான் முதலிடம். அதுபோல் இந்த டீச்சர் சொன்னது போல எங்களுக்கான முதலிடம் எங்களுடைய ஜனாதிபதி கொடுத்திருக்காரு. யாரும் முன் வந்து எங்களுக்கான கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல ஜனாதிபதி அவர்கள் இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்திலே தோட்ட தொழிலாளிக்கு நியாயமான சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு பெருநோக்கான எண்ணத்திலே எமது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு 750 ரூபா சம்பளத்தை வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலமாக 400 ரூபா கொம்பேனி மூலமும் அரசாங்கத்தின் மூலமாக 200 ரூபாயும் கூட்டி எங்களுக்கு மொத்தமாக 1750 ரூபா சம்பளத்தை உயர்த்தியிருக்கிறார். அதனை பொறுக்க முடியாத எதிர்க்கட்சியின் சில உறுப்பினர்கள் எதிர்க்கட்சியின் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் அரசாங்க நிதியிலே வழங்கக்கூடாது என கூறி உயர் நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளார்கள். இந்த வழக்கானது தோட்ட தொழிலாளர்கள் அவர்களையும் அவர்களை அவமதிப்பு செய்யும் ஒரு செயலாகும். இது முழு மலையகத்துக்குமே ஒரு செயலை ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த அரசியல்வாதிகள் கலந்து கொள்வதற்கு முக்கிய எதிர்க்கட்சிகள் இதனை கூட்டிணைந்து எதிர்வரும் 21ஆம் தேதி ஒன்றிணைந்து கூட்டம் ஒன்றை நடத்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். எங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இது முழு மலையகத்து மக்களை எதிர்க்கும் முகமாகவே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார்கள். இவர்களுக்கு வரவு செலவு திட்டத்திலே சம்பளம் கொடுக்கக்கூடாது என்ற உயர் நோக்குடன் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை செய்கிறார்கள். நாங்கள் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Olha!
கஷ்டப்பட்ட மழையிலையும் வெயிலையும் நினைச்சு அட்டையில கடிப்பட்டு நாங்க உங்களுக்கு நாளைக்கு பிறகு எங்களுக்கு சம்பளத்துக்காக போராட்டம் ரோட்டோட்டம் அலைஞ்சு படுற கஷ்டத்தை உணர்ந்து எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்துருக்காங்க எங்களுடைய அதிமேக ஜனாதிபதி சகோதரர் அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவர்கள் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய நிலைமையை புரிந்து உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலங்களில் 5 ரூபாய்க்கு 10 ஒன்று நாங்கள் சாமிக்கு உடைப்போம், இன்னொன்று கேவலமாக ரோட்டில் போகிற பைத்தியக்காரனுக்கு உடைப்போம். நான் இப்போ சொன்ன 2வது பைத்தியக்காரனுக்கு தான் இந்த தேங்காய் உடைக்க போகிறோம். இதை நல்லா பார்த்துக்கிங்க. மலையகத்துக்கு இனி தமிழ்ங்கிற பேரில் வராங்க. எங்களுக்கு சம்பளம் கூட்டி கொடுக்க தடையா இருக்க இந்த 3 பேரும் ஒழியணும். மலையக தமிழர்கள் மீண்டும் தலை நிமிர்ந்து நடக்கணும். அப்படின்னா இவன் 3 பேரும் இல்லாம போகணும். எங்க ஜனாதிபதி அனுரகுமார மீண்டும் வரணும், நல்லா வரணும்.
முதலாவதாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நாங்க மலையக மக்கள் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். என்ன காரணம்னு கேட்டா இந்த மலையக மக்களுக்காக 400 ரூபாய் சம்பள உயர்த்தி கொடுத்ததை அதை இப்ப எதிர்கட்சியில என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா எங்களோட ஓட்டை வாங்கிட்டு போய் எதிர்கட்சியில நின்றுக்கிட்டு எங்கட கொடுக்க 200 ரூபாய் காசை இல்லாம ஆக்குறாங்க. நாங்க போட்ட ஓட்டுல தான் இங்க போயிட்டு நாக்காளி அங்க சூடாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதனால நீங்க எங்களோட ஓட்டை வாங்கிட்டு போனதுக்கு நீங்க முதல்ல வெக்கப்படணும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனதுக்கு. அதனால நாங்க எதிர்கட்சியில கேட்டுக்கிறோம், எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய 200 ரூபாய் பணத்தை இல்லாம ஆக்காதீங்க. அதையும் வாங்கி நீங்க ஆட்டையை போக பாக்குறீங்களோ? நாமல், சஜித், ரணில் 3 பேரும் என்னதான் அன்னைக்கு கொள்ளடிச்சுக்கிட்டு போற நேரத்துல அன்னைக்கு போய் அவங்கள பார்க்க போனீங்க. இன்னைக்கு நாங்க வீதிக்கு இறங்கி இருக்கக்குள்ள எங்களை பாக்குறதுக்கு ஒருத்தர் இல்லைங்க. இன்னைக்கு இப்ப எல்லாம் ஒண்ணு சேர பாக்குறீங்க. அதனால இனி மலையக மக்களை எங்களை யாரும் ஏமாத்த முடியாது. இனி நாங்க ஏமாறவும் மாட்டோம். இப்ப நாங்க யோசிக்கிறேன்னாங்க, நாங்க இந்த ஜனாதிபதிக்கு ஓட்டு போடல, இப்ப யோசிக்கிறேன் கேட்டா ஏன் ஓட்டு போடாம விட்டுங்கிறத இப்ப யோசிக்கிறோம். நாங்க இதுக்கு முன்னுக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு இந்த ஜனாதிபதி வந்திருந்தா இந்த நாட்டு எந்த ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போய்க்கிறோங்கிற இந்த பதில கேட்டுக்கொள்றோம். நன்றி, வணக்கம். ஏண்டா உனக்கு நாங்க 76 வருஷமா சம்பாரிச்சு சுகபோகமா வாழ்ந்த அது பத்தாம இப்ப எங்களுக்கு 200 ரூபாய் குடுக்கறதுலயே அடிச்சுக்கிற. உங்க காலம் முழுக்க நாங்க உங்கள்கிட்ட பிச்சை எடுக்கணும், நீங்க எங்களுக்கு குடுக்கற மாதிரி கொடுத்துட்டு ஓட்டு வாங்குறதுக்கு மட்டும் இந்த பக்கம் வருவீங்க. சரியா? நாங்க உங்களை பார்த்தா பைத்தியக்காரே படிக்காத சமூகம்னு ஒதுக்கி வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. இதுக்கு பிறகு அப்படி ஒரு மாற்றம் நடக்கவே நடக்காது. ஓட்டு நினைவு கூட இனி மலையகத்து பக்கம் வரணும்னு எதிர்பார்க்காத. சரியா? எங்களுக்கு புதிய அரசாங்கம், புதிய ஒரு தலைமுறையை நாங்க தேர்ந்தெடுத்து நல்லபடியா போறோம். நீ 76 வருஷமா கிழிக்க முடியாதனால தான் நீ இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றத 200 ரூபாய் வாங்கி கொடுத்துட்டா முகத்திர கிழிஞ்சு போயிரும்னு. சரியா? முகத்திர கிழிஞ்சு போச்சு ஏற்கனவே. நீ எப்ப 200 ரூபாய் கொடுக்க கூடாதுன்னு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சியோ அன்னைக்கே உன் முகத்திர கிழிஞ்சிருச்சு நல்லாவே. மேற்கொண்டு உன் நிழல் கூட இந்த பக்கம் நீ சுவாசிக்கிற காத்து கூட மலையகத்துல இருந்து உனக்காக எதிராத்தான் இருக்குமே தவிர சார்பா இருக்காது. எக்காரணத்தை கொண்டு நீ இந்த பக்கம் வரணும்னு நினைச்சு கூட பாத்துறாத. சரியா? சரியா? இவ்வளவு நாளா நாங்க மலையில நனைஞ்சு அட்டையில கடிப்பட்டு நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உனக்கு வரியா கொடுத்த காசுல நீ சொகுசா இருந்த. சரியா? சொகுசா இருந்து இவ்வளவு நாளா நல்லபடியா வாங்கி தின்ன. இதுக்கு பிறகு வர அரசாங்கம் எங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்ச அரசாங்கமா இருக்கனால தான் நாங்க கேட்காம குடுத்துச்சு அந்த சம்பளத்தை. சரியா? நாங்க கேட்காம கொடுத்த சம்பளத்துக்கு நீ இவ்வளவு முரண்பாடு பட்டு கொடுக்க வேணாங்கிற. உனக்கு நீ நல்லா அந்த அரிசியில தானே திங்கிற. நீ நாங்க கூட உற்பத்தி செய்யற தேயிலை தான் குடிக்கிற. டெஸ்டா மயிறு மட்டன் வாங்கி குடிக்கிற தானே. அதெல்லாம் இங்க இருந்து வர்றது, நாங்க உழைச்சி அனுப்புறது. நெஸ்கோபின்னு நல்லா குடிக்கிற, தேயிலை குடிக்கிற, டீ நல்லா சுகமா குடிக்கிறதெல்லாம் எங்க சல்லி, எங்க வேர்வை. நாங்க அட்டையில கடிப்பட்டு வெயில்ல காஞ்சி உனக்கு கொடுத்த சல்லி தான் அது. நீ குடிக்கிறப்ப எங்க மூத்தரத்தை குடிச்சா நீ வெக்கப்படணும். சரியா? ஒவ்வொரு பொங்கலாளி எவ்வளவு கஷ்டப்படுது உனக்கு தெரியுமா? அவன் போயிட்டு திங்காம சாவுதுங்க. பிள்ளைங்களை விளக்க என்ன பாடுபடுதுன்னு நீ என்னைக்காவது பஜார்ல இறங்கி செஞ்சு பாரு, அப்ப தெரியும் உனக்கு. 56க்கும் ஆள் வச்சுக்கிட்டு சம்பளம் கொடுத்த. எதுக்கு சம்பளம் கொடுத்த? எங்களோட சம்பள சலுகையில கொடுத்த. எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆடம்பர வீடு கட்ட வேண்டியது, ரோடு போட வேண்டியது கொள்ளடிச்சதுல கொடுத்த. சுகபோக வாழ்க்கை எல்லாமே எங்களோட சல்லி. இவ்வளவு நாள் நீ ஏமாத்திட்ட. இதுக்கு பிறகு இந்த சமுதாயம் ஏமாறாது. இதுக்கு பிறகு ஏமாறாது. சரியா? ஏமாறுறதுக்கான தலைமுறை செத்து போச்சு. சரியா? இது புதிய தலைமுறை. இதுக்கு பிறகு எந்த விதமான மாற்றமே உங்களை விட்டு எங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் நாங்க இந்த அரசாங்கத்தை தேர்வு செஞ்சோம். தேர்வு செஞ்ச அரசாங்கம் எங்களுக்கு நல்லபடியா நடக்குது. சரியா? இந்த அரசாங்கம் என்னைக்குமே எங்களை கைவிடாதுக்கு நம்பிக்கையில தான் நாங்க இந்த அரசாங்கத்தை நாங்க தேர்வு செஞ்சோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு முகத்திரைய கிழிச்சு உங்களை நல்லபடியா கொண்டு வந்து உங்க முன்னுக்கு நாங்க வின் பண்ணி காட்டுறோம் இல்லையான்னு மட்டும் பாரு. අපේ ජනාධිපතිතුමා අපිට ආර්ශ පරිවැරි කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක මේ විපක්ෂ කට්ටිය ඒක මේ දෙන්න එපා කියලා ඒගොල්ලෝ නඩුව දාලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද? ඇයි ඒගොල්ලන්ට අමාරුද? ඒගොල්ලෝ මේ නඩුව දාලා තියෙන්නේ. අපේ ජනාධිපති නායකයා අපිට අපේ මිනිස්සුන්ට පඩි 400ක් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේගොල්ලෝ දෙන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද්ද? මෙච්චර කාලේ මේ ඇවිල්ලා අපේ මේ වත්තට ඇවිල්ලා මේ අපේ ගමට ඇවිල්ලා මුන් කාලා බීලා ඔක්කොම කරලා මු අම්බ කරලා ඔරකම් කරලා ඔරකම් කාලා මේව කරලා
අපිට අපි මෙච්චර දුක් විඳලා අපේ පඩි 400ක 400 නැහැ කියලා කියනවා. ඌ ඇවිල්ලා මේ නඩුව දාලා තියන්නේ. ஏண்டா மட நாய் உனக்கு அறிவு இருக்காடா எங்களுக்கு எந்த கவர்மெண்ட் அவ்வளவு நாளைக்கு வந்து சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு முறையும் நாங்க உங்ககிட்ட பிச்சை மாதிரிக்கிற போராட்டம் பண்ணி வந்து கேட்டிருக்கோண்டா நாய் திங்காம நடுரோட்ல உட்காந்து இருக்கோண்டா எங்களோட பாவமே உங்களை சொத்துண்டா எவையோட சொத்துலடா நீங்களும் பில்டிங்லயும் மாளிகையும் கட்டி வாழ்றீங்க எங்களோட சொத்து எங்க அம்மா அப்பா காலத்துல இருந்து உங்களுக்கு வரி பணமா கொடுத்துக்கிட்டு வர தானடா திங்கிறீங்க ஏன்டா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு மக்களுக்கு நல்லது செய்யறப்ப ஏன்டா வந்து கெடுக்குறீங்க உங்க மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எதுக்குடா மக்களையே அழிச்சிங்கடா இன்னைக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு கவர்மெண்ட் நாங்க தேர்ந்தெடுத்தோம் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு நல்லதான் செய்யுது எந்த கவர்மெண்ட் ஒரேதான் எங்களுக்கு சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்துச்சு எந்த கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கல நீங்களே எங்கோட சிலையை திங்கிறீங்க ஒவ்வொருத்தனும் திருடன் தான் இந்த நாட்டுல இருக்கிறவே இப்ப வந்திருக்க கவர்மெண்ட் எங்களுக்காக ஒரேதான் சம்பளத்தை கூட்டிச்சு எந்த போராட்டம் எதுவுமே நாங்க பண்ணல எங்களுக்கு அழகா எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாம எங்களுக்கு கூட்டி கொடுத்தாங்க சம்பளத்தை நீ வந்து அதை யாருடா கொடுக்கல நான் சொல்ற நீ யாருடா அந்த நாட்டுக்கு எங்களுக்குன்னு ஒரு நாடு இருக்குது அந்த நாட்டுல நாங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் எங்க பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்ட்டு எங்களுக்கு போராட்டம்லாம் இல்லாம இந்த சம்பளத்தை கூட்டி கொடுத்தாங்க அதுக்கு நீ வந்து தடை செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை இதுக்கு மேலே ஏதாவது செஞ்சேன் நான் உன்னை செருப்புலயே அடிச்சு அனுப்போண்டா நாங்க இந்த நாட்டுல இருந்து பெருந்தோட்ட தொழிலாளர் அவர்களுக்கு உள்ள சம்பளத்தை ஜனாதிபதி அவர்கள் தாரன்னு சொன்னதை நீங்க எல்லாம் கல்லைகள்லாம் சேர்ந்து இல்லாமக்குறாங்க அப்ப அதே நேரத்துல நாங்க ஓட்டு போட்டோம் அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு 50 வருஷத்துக்கு எங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுத்தான் 50 வருஷம் கொடுக்கல இந்த ஜனாதிபதி சாமி வந்த பிற்பாடு தான் எங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கு ரோட்ல வெளிச்சம் போட்டு கொடுக்குறாரு அப்ப நாங்க எடுக்க தேயிலைய தூளை அவன் குடிக்கிறானே கழுது மூத்திருக்கியா குடிக்கிறான் அவனுக்கு அறிவு இல்ல தூள் தானே குடிக்கிறான் தேத்தி ஊத்தி அறிவு இல்ல அவனுக்கு மூளை இல்ல அப்ப எங்க விட்டு எங்க தோட்ட தொழிலாளர் வேணான்னு சொல்றானே எங்க தூளை ஏன் போட்டா அவன் குடிக்கிறான் அப்ப அவன் கழுது மூத்திரத்தை குடிக்கிறான் தானே அப்ப எங்களையே வேணான்னு சொல்றோம் 50 வருஷமா நாங்க ஓட்டு போட்டு இது வரைக்கும் எங்களுக்கு 50 வருஷம் கொடுக்கல இந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் சாமி வந்த பிற்பாடு எங்களுக்கு 200 ரூபாய் கூட்டி கொடுத்துதான் அவன் எங்களுக்கு கொடுக்க வேணாம்னு சொல்றான் எதனால இவனுக்கு பாவமா நாங்க செஞ்சோம் இவன் ஏமாத்தி தானே இவ்வளவு காலமா ஓட்டு வாங்கினான் சம்பளம் கொடுக்க வேணாம்னு ஏன் சொல்றான் எங்களுக்கு அதனால்தான் நாங்க ஜனாதிபதி அவர்களை இந்த வருஷம் திருவிழாவுக்கு மாரியம்மா தேர் வரக்குள்ள பின்னுக்கு ஜனாதிபதிய நாங்க தேர்ல வச்சு கொண்டு வர போறோம் මවසලවත් ගෙවන කොහොම අවුරුදු මේ ගන්නත් සල්ලි ඔක්කොම පිටට දීලා සල්ලි ඔක්කොම අයි නම්බර ගන්න ඔෆිස් එකේ ඒ සිංහලෙක දෙන්නේ මුස්ලිම් එක්කනේ දෙමළ දෙන්නේ එක දෙමණ ඒක පුළුවන් නේ අකුල්ල දන්නේ මවසලවත් අකුල් දන්නේ අපි දුවට අපි නෝනට මාස දෙකයි සල්ලි ගන්න බෑ ඒ පෙරේලා ඒසල ගියා ඔය එහෙම තමයි තියෙන්නේ වත්තේ මාත්‍යත් දෙන්නේ වත්තේ බලන්න දෙන්නෙත් නැහැ නික බෙදුව කාර්යගෙන එනවා ඉච්චරයි මේ තේකොලේ එනවනේ කොම්පෙට ආණ්ඩුව අපි ගල් කරනවනේ ඒක නිසා වත්ත බලන්න මිනිස්සු හරිද අපේ මලයේ ජනතාව මේමයි මෙච්චර කාල මමත් අවුරුදු 35ක් මට දැන් අවුරුදු 35ක් මෙච්චර කාල පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළා නෑ මේ 8 නගරේ හදන්න ඕනේ කියලා අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ජනාධිපතිතුමා හදනවා අය 8 නගරේ හදනවා අපේ ළමයි දැන් අපිට ඕනේ අපේ ළමයි ඉදිරියට ලස්සන්ට බස් වලට කොහොමද යන්න ඕනේ ඒව ඔක්කොම වොෂ්රූම් එකට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා මේ ජනාධිපතිතුමා දැන් ඉගෙනගෙන තියලා තියෙන අපිට අපේ ළමයිට දැන් මේ 8 නගරේ මෙච්චර කාලට කවුරුත් මේ අපිට හදලා නෑ කවුරුත් මේ කොහොමද අපි දාම කුපාඩි වගේ එන්න ඕනේ දැන් ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා අපේ රට නගරේ ලස්සන්ට හදනවා ඒ වගේම පිටකොටුවේ බස් වලට අපි මෙච්චර කාල කියලා ඔරු තමයි අපේ පේස් පොකට්කාරයෝ තමයි ඉන්නේ පොකට්කාරයෝ වෙලා අපි ඔක්කොම මං කොල්ල ගන්න දැන් එහෙම නෑ අපි ජනාධිපතිතුමා හරියට ලස්සන්ට ජීවිතයක් රැක ගන්න අපි ලස්සන්ට හදනවා අපිට මේ පීටිය සල්ලි ටික ඔක්කොම ඔරු තමයි මේ දැන් එහෙම ජනාධිපතිතුමාගේ ඒවා එහෙම නෑ ඔෆිස් එකකින් එහෙම දාන්න ඕනේ තමිල් එයාට එහෙමයි සමාම මුස්ලිම් දැමළු සිංහල කට්ටිය ජනතාව ඒ තුන්දෙනාම දාන්න ඕනේ කියලා තමයි අපේ වත්ත මිනිස්සුත් ඔෆිස් වලට දාන්න තමයි ජනාධිපතිතුමා කතා කරලා තින්නේ අපේ තමිල් මිනිහෙක් ගියා ඔය ඔෆිස් එකේ සිංහලෙන් කතාව දන්නේ නැහැ දැන් ජනාධිපතිතුමා එහෙම නෙවෙයි එයා කියලා තියෙනවා තමිල් කෙල්ලෝ දාන්න ආයි ඕලෝල ඉගෙනගත්ත ළමයි ඉන්නවා ඒව දාන්න කියලා තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඒකෙන්ද අපිට දැන් ඉදිරියට යනකොට බය නැහැ ඉස්පිරිතාලට ගියොත් දැන් බය නැහැ මොකද දාලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා තමිල් කට්ටිය දාන්න ආයි මස්කෙලියේ ඉස්පිරිතාලේ වුණොත් තෙලංගාන ඉස්පිරිතාලේට වුණොත්
අපිට සිංහලෙන් කතා කරන්න අපේ අම්මලා තාත්තලාට බෑ. ඒ වුණාට ටැමිල් කට්ටිය දාන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි බේත් මේක කොහොමද බොන්නේ? අරවා කොහොමද බොන්නේ කියලා දන්නේ. හරිද? අපිට මේ ජනාධිපතිතුමා ඇති අපිට මේ රුපියල් 200ට මූ අර මේ ව්‍යවස්ථය පස්සේ ඉන්න නායකවුන්ගේ ඌට පොල් ගන්න දැන් පොල් ගාලා ඌ ගිනි තියලා තියෙන්නේ. ආයේ මේ මස්කලේ මේ පැත්තට එන්නම එපා. ආයේ උඹලට ඡන්දයක්වත් නැහැ ජීවිතේට. අපේ ජනාධිපතිතුමාට විතරයි අපි දෙන්නේ. අපි ජීවිතේ අපේ ළමයිට දැන් උගන්වනවා අපි. මේ ජනාධිපතිතුමා තමයි අපිට ජීවිතේට ඉන්නේ කියලා. බලන්න අපි සල්ලි ඊවන අවුරුදු එකමාර දෙකමාර එනවා ඒ මොකද මෙච්චර කල් අපි හිටියට මේ නුවරඑළියට අයිස් ෆැක්ටරියක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මෙච්චර කල් අපේ ජනාධිපතිතුමාලා මේ අපේ දියාමරම්ලා අපේ ජීවන් තොණ්ඩමාන්ලා එමෙ ඇමතිතුමාලා හිටියා. ඒක දන්නේ අයි උන් බබුද? බබ්බද මේ ඉන්නෝ. අපේ මේ ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා දැන් ඇවිල්ලා එයා තමයි අල්ලලා තින්නේ මේ ෆැක්ටරිය. මේ අපේ ළමයිගේ ජීවිතේ ජීවිතේ රැකගෙන තියලා තියෙන මේ ජනාධිපතිතුමා. මුන් ඇවිල්ලා පට්ට වරු අපේ ඡන්දෙ ටික අරගෙන මේ ළමයි ටික අයි නන්නත්තරම කරන්න තමයි මුන් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. දැන් දෙයියනේ කියලා අපිට මේ රත්තරන් වගේ ආවේ මේ ජනාධිපතිතුමා. එයා ඇවිල්ලා තමයි මේ කාර්යය අපිට අල්ලලා මේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය එකට අයිස් කියන්නේ මොකද කියලා දන්නේම නැහැ. මොකක්ද කියලා දන්නේම නැහැ. ගංජාද මොනවද ඒව දන්නේ නැහැ අපේ ළමයිට. ඒ වුණොත් ඒක දැන් අල්ලලා දිනවා මේ මුන් පට්ට වරු ටික තමයි මේ වරු පට්ට වරු මේ අපේ මේ මිනිසුන්ගේ සල්ලි අරගෙන මෙච්චර කාලට අදලා තියෙන මේ පට්ට වරු ටික. හරිද? දැන් අපේ ජනාධිපතිතුමා වෙලා ඒ ෆැක්ටරිය ඇල්ලුවා. අපිට මූලිකව ඇත්තටම ඒක ලොකුම සතුටක්. අපි ජනාධිපතිතුමාට ඇත්තටම ලොකුම සතුටක්. අපේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඇවිල්ලා මේ අයිස් ෆැක්ටරියක් කියන්නේ කොච්චර මේ ජීවිත කීයක්ද? අපේ ළමයි දැන් ඉදිරියට ඕලෙවල් ලේලෙවල් යන්න ඕනේ. ඉදිරියට උන්ට අනාගතයක් එන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වුණාට අපේ ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒකත් කරලා දුන්නේ. අනේ දෙයියනේ යාට සුබ පතනවා. ආයි මේ ලංකාවට ජනාධිපතිතුමා ආයි අපි මේ මලේගමට එන්න එපා. වෙන කවුරුත් නැහැ අපේ ජනාධිපති මෙයා විතරයි. මෙයා විතරයි ආ ජීවිතේට. රනිල් මාපෙන්කෝ ඔරකා ගන්න තියෙන අපේ ඉපිඑෆ් සල්ලි ටික ඔක්කොම මේ පොතේ එන්න එපා. අපි ඌට හොඳක් කරුවා. රනිල්ට හොඳක් කරුවා. අපේ ජනතාව තුන්දෙනේ මස්කලේ ඉන්නේ. ඔලියට අයිස් ෆැක්ටරි ගෙනාවා. බලවැඩ අපිට එපා. කරේ. බෙල්වාද? බෙල්වාද? ජීවන් බෙල්වාද? පියා බෙල්වාද? අයිස් ෆැක්ටරියක් වෙනකම් මොනවද කරේ? අයිස් අපේ ළමයිට ජන මස්කලේ ජනතා අයිස් ෆැක්ටරි ඇල්ලුවේ. ඒක ඇල්ලුවේ. මුන් ඇවිල්ලා අපි ඔක්කොම අපේ ළමයිට ඔක්කොම මූ තමයි අයිස් දෙන්නේ. රේවට්ටුවා නෙවෙයි අපි ළමයිට ඔක්කොම නරක නුනර අයිස් දෙන්නේ මස්කලේට ඕන ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොම දන්නවා. අයිස් කියන්නේ මොකද කියලා දන්නේ අපේ ළමයිට. දුණු උනා අපේ ගොල්ලන්ට මේ නුවරඑළියේ. මස්කලේක නුවරඑළිය දන්නවනේ ප්‍රධාන ඌ අයිස් තිබ්බනේ. නුවරඑළියේ මේ එමතුනේ එක්ස්පෝර්ට් එකේ අයිස් තිනවා අපි පේන්නද? අයි ජනාධිපතිතුමානේ ඇල්ලුවේ. අනුර මාතාට අපේ අයිස් මේක ඇල්ලුවේ. මූ ඉන්න ඔක්කොම අපේ ළමයි ටික කුඩු ඔක්කොම මූ ගත්තා. එන්න ගන්න ඕනේ මූට. අපේ ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා තමයි මේක ඌට කැලේ කෙනා අපේ ළමයිට අනාගතේ කියන්නේ සජිත් අපි ආතෙමු. අපේ ජනාධිපතිතුමා අපේ ළමයි වගේ 200ට බලවැඩ කරන්න